تونسي. نرجع معكم من جديد في لو 17 نواصلوا رافقكم حتى الثمانية على اكسبريس اف ام. اليوم باش نحكيو على ان ايفينمون كنا دايوغ حكينا عليه قبل واكتشفنا الدوره الاولى نتاع الايفينمون هذا اللي هو تونيزيا كوميدي فيستيفال اللي توقعنا انه اليوم باش نحكيو على الدوره الثانيه، لكن هي ان فيت ماهيش دوره ثانيه، خلينا نقولوا سي ان سبيكتاكل، سي ان ايفينمون اللي حضر للدوره الثانيه، اون سورت دو ترانزيسيون تو نحكيو عليها. ذاكر ان توكا تونيزيا كوميدي فيستيفال اللي وراها زوز شباب التوانسه اللي هما اطلقوا التظاهره هذيا، وفي ليله واحده جمعوا 12 كوميديان دو رونومي، وكان ان ايفينمون اسي ريوسي. باش نحكيو جوستومون على التحضير للدوره الثانيه، لكن باش نحكيو على ان سبيكتاكل اللي باش يكون تري اتاندو على خاطر باش يتلاقى فيه دونك نحكيو على لو ستاند ابر لو كوميديان اي اكتور فرانكو الجيريان مسيو نوار اللي باش يتلاقى فيه مع الجمهور التونسي نهار 8 جوان. فرحانه جوستومون انه مسيو نوار لو ستاند ابر كوميديان اي اكتور فرانكو الجيريان ضيف اليوم. بونسوار، مرحبا بك، اهلا وسهلا. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci, on est content que vous soyez parmi nous. Moi aussi, je suis content d'être là. Et c'est la première interview que vous accordez à Express FM. C'est ça, c'est la première fois, oui. Très bien, on est content que vous soyez parmi nous à Express FM. وبحذايا زادا ياسين اللاويك اللي هو l'initiateur et producteur de l'événement. ياسين مرحبا، أهلا وسهلا. يعطيك الصحة على الاستضافة. Comme d'habitude, vous êtes très accueillante. Et on peut rien dire sur l'émission à part qu'elle est une émission très spéciale et très intéressante. Merci beaucoup Yassine. Alors justement, أنا ذكرت شوية بالpremière édition نتاع تونيزيا كوميدي فيستيفال، لكن الناس اللي تسمع فينا باش تقول لك نورمالمون لا لوجيك تقول انه فما اون دوزيام اديسيون، سوف كو نتوما اخترتوا انه 8 جوان يتبرمج مسيو نوار في تونس، وهذايا ما نعرفش تحضير للدوره الثانيه ولا تعامل مع مسيو نوار بور اون سيري بوتيتر دو سبيكتاكل في تونس. اعطينا فكره شويه على البرمجه هذيا. دونك بون نبدا ديجا بار بريزونتي شنو هي تونيزيا كوميدي فيستيفال للي ما يعرفوهاش. En fait, on a commencé par un spectacle de 12 artistes tunisiens اللي صار في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا نهار 9 فيفري. En fait من الأول بدينا كان بالتوانسة، من بعد قلنا علاش ليه نحلوا pour d'autres horizons، نحلوا نشوفوا un nouveau type d'humour qui est l'humour français. Et donc on est dans une phase de transition كما قلت انت، où on a voulu la faire avec l'artiste Monsieur Noir. Il est très proche du public tunisien et il a joué plusieurs fois en Tunisie. Et donc هذا يعطي فكرة على الدورة الثانية اللي بوتيتر ما تكونش 100% تونسية. بالضبط، هذا يعطي فكرة على الدورة الثانية اللي هي باش تصير ان شاء الله ديبي سبتمبر فان اوت. مازلنا ما نعرفوش بلوتو، مازال ما نحبوش نقولوا فين باش يصير. نورمالمون باش يصير في زوج ولايات. Ça sera une série de spectacles ما باش يصير ليلة واحدة، و ça sera mélangé avec des artistes tunisiens et étrangers. Mais normalement باش تكون أكبر برشا من اللي صارت، و avec un plus grand public et un plus grand nombre d'artistes إن شاء الله. باش نحاول من بعد كمان تزيد تعطيني شويه معلومات كان نجمنا. ان توكا نزيدوا نحكيو على سي دوزيام اديسيون. باش نحكي مع مسيو نوار اللي انت قلت حاجه توا، قلت اللي عنده علاقه بالجمهور التونسي ومحبوب في تونس. جوستومون مسيو نوار, vous êtes déjà produit donc sur scène en Tunisie, vous avez eu pas mal de représentations. Quelles sont vos relations avec le public tunisien? Une très bonne relation, j'ai joué plusieurs fois et j'ai toujours adoré jouer ici. Il y a une proximité que j'adore. À chaque fois que je joue ici, ça se passe très bien. Chaque blague, chaque sketch, le public apprécie. Et puis je communique aussi avec le public, je pose souvent des questions au public. Il y a de l'improvisation pendant le spectacle. Et à chaque fois, j'ai de bonnes surprises, des réactions marrantes, parce que le public ici aime communiquer. C'est vrai que ça m'arrive de jouer à Paris, et à Paris, le public est peut-être un peu plus réservé, alors qu'ici, quand je pose des questions, voilà, il se lâche, il n'hésite pas à répondre, et parfois ça peut être très drôle. J'ai vécu des situations marrantes, et c'est pour ça que j'adore jouer ici. Et j'espère qu'on va vivre ça au Théâtre Municipal. Justement, on va en parler et on va parler du spectacle Cadence qui sera donc prévu pour le 8 juin. Mais je vais me permettre de poser une question un peu indiscrète parce que justement, c'est mon rôle de poser des questions en tant que journaliste. J'aimerais savoir ce que vous faites en Tunisie en ce moment. Puisque la représentation et le spectacle est prévu pour le 8 juin. Alors, si tu veux connaître ma vie privée, non, c'est ça devient une télé-réalité. Non, je me dis qu'il y a peut-être une autre collaboration, un autre projet artistique. Alors, à la base, j'avais du temps libre. D'accord. Et j'ai un ami qui vient s'installer, un ami français qui vient s'installer à Tunis, qui ne connaissait pas du tout Tunis.
et que voilà, je lui ai dit que c'est un ami, je lui ai dit écoute, je t'accompagne parce que c'est pas évident d'emménager dans un endroit ou dans une ville qu'on ne connaît pas. Et donc je lui ai dit écoute, je t'accompagne. Et puis ça tombait bien parce qu'il y a le spectacle qui venait d'être programmé et je me suis dit je vais en profiter pour faire de la promo, de la radio et venir ici entre autres. Très bien, donc c'est joindre l'utile à l'agréable et tant mieux puisque vous êtes parmi nous à Express FM. On va parler du spectacle Cadence. أما نحب ياسين نعرف justement كيفاش صار الاختيار على Monsieur Noir, كيفاش صار le contact. Est-ce que كان فما خوف peut-être انه هذا يبعدكم شويه على le concept de base نتاع Tunisia Comedy Festival? Bon, en fait, Monsieur Noir, je le suis depuis plusieurs années, depuis qu'il fait des vidéos sur Facebook. Où donc, on a envoyé un mail au producteur, Nasser, qui nous regarde, où il a été très réceptif, il nous a répondu, et on a trouvé une solution, on a trouvé un commun accord pour qu'il vienne en Tunisie. Et donc, bon, rouflé, il faut prendre des risques dans la vie, mais c'est pas un risque, vu que la transition, je pense qu'elle sera très fluide, parce que, comme je l'ai dit, Kabila, Monsieur Noir, il est très proche du public tunisien. خلينا انا وياك نحكيو بالعربي باش ما تمشيش كلها بالفرنسي. Donc Monsieur Noir ياسر قريب للببليك التونسي وهذا يخلي ترانزيسيون تكون اسهل للببليك التونسي من سبيكتاكل كله توانسه peut-être une série de spectacles avec d'autres artistes étrangers. على ذاك احنا اخترنا Monsieur Noir. Et en plus il est franco-algérien, il est algérien d'une part et c'est un pays qui est très proche de la Tunisie culturellement. Donc je pense que c'est pour ça, même son humour, il est très proche de l'humour tunisien. واضح. Le contact, comment il s'est fait avec ces deux jeunes, donc Yassine واللي معاك محمد أمين ومحمد أمين exactement وقت اللي جيتوا بحذايا نسلموا عليه ونحيوه واللي هما دونك وراء l'événement هذايا وانتوما اطلقتوا l'événement هذايا. Comment s'est fait le contact avec Yassine ou Mohamed Amin? On a reçu un mail, une proposition. À la base, je connaissais pas trop le festival Tunisia Comedy. Et on a vu des vidéos, on a trouvé ça très carré, très professionnel. Et je tiens à le féliciter parce que son équipe, malgré qu'il soit très jeune, je les trouve très doués. Et vraiment, c'est très rare. Je fais beaucoup de spectacles, je voyage beaucoup en France et à l'étranger, et c'est rare de voir de jeunes entrepreneurs comme ça, si bien organisés, organiser des spectacles. Et c'est très intéressant, il faut les soutenir. Pas seulement moi, mais les Tunisiens. Et je pense que venir au théâtre municipal voir mon spectacle, c'est pas seulement venir voir mon spectacle, c'est aussi soutenir un jeune entrepreneur tunisien qui essaie de développer des spectacles en Tunisie. Et moi, je trouve ça génial qu'ils prennent quand même un risque. C'est quand même un risque de louer une salle, même si j'ai une petite notoriété, et de venir se dire on va faire venir un artiste français dans une grande salle. Et donc, et puis à côté, créer un grand festival. Voilà, moi, je suis admiratif de ça. Et puis quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, la première édition du festival, et puis leur ambition, je peux que soutenir ce genre de projet. Très bien. Alors justement, le spectacle donc, qui est prévu le 8 juin au théâtre municipal, c'est votre nouveau et dernier spectacle, Cadence. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, qu'on puisse avoir une petite idée sur le spectacle. Il faut payer pour... Je ne dirai rien. Non, écoutez, c'est un spectacle qui est à la fois personnel, parce que je parle un petit peu de ma vie, parce que moi je suis français, algérien, mais j'ai grandi en France, j'ai grandi dans l'un des plus grands quartiers gitans du monde. Donc être dans un quartier où il y a des Arabes qui vivent avec des gitans qu'on ne connaît pas forcément en Tunisie, ça donne des scènes très marrantes. Et puis mon arrivée à Paris, et puis toutes les relations amoureuses qui peuvent aussi, et puis je questionne le public, j'analyse les situations amoureuses, les dates, les rencontres qui restent universelles, les sujets, et c'est comme ça que je questionne le public, et on peut se reconnaître à travers mes sketchs. Alors justement, j'allais poser cette question. Le public tunisien, il peut se retrouver dans ce spectacle, dans votre parcours, dans l'histoire que vous racontez? Évidemment. Comme je l'ai déjà joué le spectacle, je pense que quel que soit le sujet, à partir du moment où il est bien traité et bien écrit, on peut faire rire n'importe qui. Et parce on n'a pas besoin parfois, quand c'est une histoire personnelle, on n'a pas besoin de se reconnaître, mais on peut rigoler d'une personne et de la situation marrante qu'il a vécue. Mais généralement, on aime bien se retrouver, s'identifier. Et quand on s'identifie, il y a une partie aussi du spectacle où on s'identifie, parce que ça reste universel, les relations hommes-femmes.
il y a des sujets, on peut habiter en France, en Tunisie ou aux États-Unis. Les sites de rencontres, c'est les mêmes. Les dates, c'est les mêmes. C'est une homme, une femme, une personne qui essaie de séduire l'autre. Parfois parce que c'est difficile, parce que l'autre est un peu mythomane, radin. Il y a des bases de la vie, quelle que soit sa culture, elle est toujours présente. Et je pense qu'on peut traiter ça, même s'il y a sa propre culture, ça reste marrant quand même. Alors, est-ce que justement le spectacle peut être, enfin, je sais pas, vous allez intégrer certaines choses pour que le Tunisien puisse retrouver un peu l'humour tunisien? Est-ce qu'il va y avoir un côté peut-être improvisation Oui, il y a de l'impro dans le spectacle, D'accord. parce que je pose des questions au public D'accord. et je leur parle. Donc je fais mes sketchs, mais aussi je leur parle. Donc il y a un lien direct avec le public. C'est ça aussi le stand-up. C'est pas les laisser. C'est voilà, c'est poser des questions, rebondir là-dessus. Après, Impliquer les spectateurs aussi. exactement. Mhm. Mais je peux pas dire l'humour tunisien parce que je connais pas vraiment l'humour tunisien. D'accord. Pour moi, Très l'humour. Je vais rebondir après sur ça. Ouais, Je vais ouais, rebondir sur ouais, ça. J'aimerais bien savoir ouais, si en fait ouais. vous suivez un peu les jeunes humoristes tunisiens en ce moment, qui sont en vogue, qui commencent à se faire connaître, tout ça. On va en reparler. فاصل قصير une courte page de pub ونرجع نواصلوا الحديث مع ضيفي مسيو نوار ومع زيد كيف ياسين الويكدي اللي هو الانيسياتور et producteur de l'événement. راجعين بعد الفاصل. نرجع معكم نواصلوا معكم نرافقكم حتى ل8 في لو 17 نواصل مع ضيوفي نحكيو على تونيزيا كوميدي فيستيفال اللي حكينا قبل واكتشفنا ليفينمون هذا في دورته الاولى فما تحضير في سبتمبر الدوره الثانيه اونتر تان فما اون بيل سوربريز اللي هو لو سبيكتاكل دونك نتاع لوموريست مسيو نوار اللي مبرمج نهار 8 جوان في المسرح البلدي بالعاصمه. Monsieur Noir, justement, parler des stand-uppers, des humoristes tunisiens. Vous suivez un peu ce qui se passe en Tunisie. Il y a pas mal d'humoristes aussi franco-algériens, franco-marocains qui sont très appréciés par le public tunisien. Je parle d'Amin Radi, Melek Belkhouja et beaucoup d'autres, Monsieur Noir aussi. Donc justement, vous pensez quoi de toutes ces dynamiques? Moi, vous avez cité des humoristes que je connais très bien. Amin Radi, je le connais très bien. D'ailleurs, j'étais venu il y a 3 ans jouer avec lui en Tunisie, à Tunis. Malik aussi, je l'ai vu jouer en France, donc je sais qu'il vient souvent. Donc c'est une nouvelle génération qui vient ici, qui apporte une nouvelle énergie. Je trouve ça intéressant parce qu'on a chacun notre style, chacun notre humour et chacun notre vision du monde. Et donc je pense que moi j'ai toujours aimé la concurrence, j'ai toujours aimé voir d'autres personnes arriver et parce que ça apporte une nouvelle énergie et puis c'est bien pour les spectateurs, ça permet d'avoir de nouveaux spectacles régulièrement. Ouais. Exactement. Et par rapport aux humoristes tunisiens, vous suivez un peu ce qui se passe en Tunisie? Moi, la nouvelle génération, je pourrais pas dire oui. Je connais les plus connus, Lotfi Abdelli, j'ai fait aussi. J'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Je connais quelques-uns, mais c'est souvent les plus connus. Mais la nouvelle génération qui se développe, etc. Évidemment, c'est pas évident de connaître si on n'a pas évidemment fait de la télé, de la radio ou un buzz, et parce que même en France, hein, la nouvelle génération, je connais pas tout le monde. Donc j'essaie de suivre ce qui se fait un peu partout parce que ça peut aussi m'inspirer. Et puis voilà, je peux rencontrer des personnes, ils peuvent m'apporter des choses, je peux leur apporter des choses, et c'est un échange, ce métier. Exactement. ياسين دونك حكينا على كيفاش تبرمج مسيو نوار في تونس pour le 8 juin. D'ailleurs نحب نذكروا peut-être بالموعد بالتذاكر زاد كيف Normalement, ça sera le 8 juin au théâtre municipal. Tous les tickets sont موجودين في site تذكرتي.tn. Donc pour les réservations, c'est en ligne. Le spectacle va commencer à 19h normalement, si tout se passe bien. Retrouvez-nous le 8 juin et نسعكم تنزلوا باش تاخذوا التذاكر خاطر قاعدين يمشيو d'une façon très vite.
داكور مازال كي تم الاعلان على الموعد هذايا معناتها ترى انه اختيار كان صعيب مسيو نوار يتبرمج في تونس باش الناس تقعد تتذكر تونيزيا كوميدي فيستيفال باش هذا يخلينا هكا بوتيتر عندنا افون على لا دوزيام ايديسيون ومطلوب والجمهور يحبوا بالضبط لو شوا فريمون احنا ياسر فرحانين بالشوا اللي عملناه و peut-être ça sera je vais dire sûrement ça va être gravé dans l'histoire du festival. Donc je ne peux qu'être très heureux du résultat اللي قاعد يصير surtout توا بعد ما هبطنا بعد 3 ايام ديجا تباعوا برشا الساكت دونك ما نجم كان نقول كان oui le choix de Monsieur Noir est très bien. نرجع معك دونك لا سويت بعد لو سبيكتاكل دو 8 جوان فما برامج اخرى بوتيتر عندكم دوتر دات ولا هكا ملامح نتاع برنامج دوره ثانيه من لو فيستيفال نتاعكم احنا ملي جينا الاكسبريس اف ام اول مره معناها وعدنا قلنا باش نحاولوا نكبروا فيه الفيستيفال ونوصلوا peut-être لولايات اخرين donc après plusieurs réunions et plusieurs on va dire une grande réflexion مع l'équipe قلنا oui لازم نعاودوه d'une façon plus grande surtout festif on a choisi septembre خاطر c'est une bonne période c'est après les festivals وكل ça sera normalement وان شاء الله في كرتاج وفي حمامات في مسرح كرتاج وفي مسرح حمامات avec une plus grande liste d'artistes des artistes internationaux pas que tunisiens اللي باش يصير في حمامات وفي كارتاج نحكيو في اطار المهرجان الدولي لا مش في اطار المهرجان الدولي فوالا سي امبورطون داكور معناتها باش تبرمجوا عروض في مسرح الحمامات ومسرح كارتاج بالضبط نحكيو على اون سيري دو ريبريزونطاسيون ولا نحكيو على دو دات معناها نحكيو على اون سيري دو ريبريزونطاسيون ما نجمش نعطي اكثر اللي شنو باش يتبرمج فيها plusieurs spectacles artistes plusieurs plateaux. D'accord. Donc attendez-vous à plusieurs artistes ما نجمش نزيد اكثر ما نجموش نقولوا اكثر من هكا وفي سبتمبر تكون لا دوزيام اديسيون في اول سبتمبر مش بتكون بالضروره 100% تونسيه مش بتكون 100% تونسيه نجموا نعاودوا نشوفوا مثلا مسيو نوار في لا دوزيام اديسيون دو فيستيفال نحبش نحرق bien sûr je vais pas pousser plus loin سؤالي يمكن donc par rapport les deux dates هذوما ولا la série de représentations اللي باش يصيروا في مسرح الحمامات ومسرح قرطاج معناتها اليوم نجم نقولوا اللي فما des artistes اللي امنوا بكم انتوما زوز شباب ويمكن vous avez fait vos preuves في première édition هذا يخلي انه justement pour la suite اسهل حتى التنظيم والبرنامج وغيره bien sûr vu que راكم تشوفوا on est des jeunes انا je passe le bac السنة امين ذويب اللي هو مش حاضر معنا اليوم مي هو معناها سي اون اي دو معناها اي اون سرا توجور دو هو زاد السنة عملنا الكمل باك دونك اون اي جون اون ا بري لو ريسك اون ا اكسبلوري دو معناها حاجة جديدة اي سي فري لي ارتيست ils ont cru en nous كما تشوف Monsieur Noir il est venu معناها de France pour communiquer et il va revenir le 8 juin معناها ça montre la confiance qu'il a en nous معناها وقال دايوغ فكر وقال اللي فما ايمان بالشباب معناتها ويلا كرو ان فو هذايا جوستومون يخليكم كان تنجموا تقدموا دونك اليوم معناتها ما عادش فما صعوبه فما سهوله كبيره نتصور في التواصل مع لي زارتيست بور لو بروغرام والبرمجه نتاعكم بيان سور فيكو شافوا الخدمه اللي صارت في المهرجان الاول اللي هي كانت معناها لو بروغرام ايتي ان سوكسي لو فيستيفال ا ايتي ان سوكسي اي معناها il a pris on va dire une plus grande ampleur quand معناها ملي تصورناها احنا et donc ما نتصورش فما حاجه تنجم تخلي لي زارتيست ولا لي برودكتور ولا حتى الدوله ما تخليناش نخدموا ونعملوا الفيستيفال dans d'autres éditions. ياسين نذكروا بالتذاكر بارابور للريبريزونطاسيون تاع لو سبيكتاكل كادونس المسيو نوار اي دونك التذاكر باش يكونوا موجودين مره اخرى في تذكرتي.tn لو سيت دو فونت دو تيكي اون ليني ou sinon فما quelques tickets موجودين في المسرح البلدي. Je vais finir avec vous, Monsieur Noir. Alors, est-ce qu'il peut y avoir d'autres dates en Tunisie, peut-être cet été, peut-être une petite tournée? Je ne peux pas si on peut annoncer certaines choses. J'espère. Moi, j'adore venir ici à Tunis, jouer à Tunis. J'adore le public tunisien, donc si ça doit se faire, c'est avec grand plaisir. J'aimerais venir jouer cet été et on verra. Après, ça dépend pas seulement de moi, ça dépend de plein de choses, hein, voilà, c'est des négociations, voilà, c'est aussi le planning, les disponibilités, c'est un tas de choses. Mais si je peux, je viendrai avec grand plaisir.
projet. Il y a d'autres projets en cours, peut-être, qu'on pourrait annoncer? Ben, là, je suis en tournée avec mon spectacle, donc on peut annoncer semaine prochaine, je suis à Montréal. Si jamais il y a des gens qui m'écoutent depuis Montréal. Oui. Et puis voilà, moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, voir mon travail, regarder ce que je fais. Qu'est-ce que vous promettez au public tunisien pour le 8 juin? De les payer à la fin du spectacle. Sérieusement. Non, mais je promets, c'est difficile, mais je vais essayer de les faire rire. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très grand, mais on va voir, on va essayer. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Monsieur Noir, donc le stand-upper, comédien et acteur franco-algérien, ضيفنا كان اليوم والحوار معاه disponible sur la chaîne YouTube نتاع Express FM. Yassine Louekdi, شكرا ليك يعطيك الصحة. Merci beaucoup, initiateur et producteur de l'événement Tunisia Comedy Festival, une date à retenir نهار 8 juin في المسرح البلدي بالعاصمة, le spectacle cadence de l'humoriste Monsieur Noir. شكرا لكم اللي كنتوا معنا ضيوفي بالطبيعة نشكركم ثم